नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना आपको स्वागत जनाऊँगी आपंकर अति प्रिय चैनल ओम ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एवं जाए सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखरे थी बेल आइकन टी दबाई दिंतु वीडियो टी लाइक शेयर कर दिंतु। एवं आसतु नजर पकड़ा संपूर्ण खबर उपर। माड़ी आसुची ओडिशा रे प्रबल वर्षा। गांगेय पश्चिमबंग और बांग्लादेश आखपाख अंचल सृष्टि होइतिबा गभीर अवपात पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिगरे 18 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर गति करी गांगेय पश्चिमबंग कलिकता बांकुरा और जामशेदपुर रे केन्द्रीभूत होइछि। रविवार यह गांगेय पश्चिमबंगर पश्चिम दिगरे गति करने सह पश्चिम झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ आड़कू अग्रसर होब। यार प्रभाव में ओडिशार केतेक स्थान में अति प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आकलन करा जायछि। रविवार राज्यर प्राय सबु जिले में वर्षा होबाकू थिबा बेले मयूरभंज बालेश्वर और केन्दुझर आदि 3टी जिले में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा नहीं रेड अलर्ट जारी करा जायछि। सेहीपरि भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा अनुगुल ढेंकानाल आदि जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी रही। प्रबल वर्षा संभावना थिबा जिलागुड़िक मध्य देवगढ़ सुंदरगढ़ जगतसिंहपुर कटक नयागढ़ बौद्ध संबलपुर कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा गंजाम गजपति और नवरंगपुर आदि जिला रही। अन्यपटे झारसुगुड़ा बरगढ़ पुरी खोर्धा सोनपुर नुआपड़ा बलांगीर कोरापुट और मालकानगिरी जिला को बिजुली और घड़घड़ी भय रही। यही सबु जिलागुड़ी को पाणीपाग केन्द्र पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सोमवार मध्य राज्यर विभिन्न जिले में भारी वर्षा होई पारे। पिलामानक पई खुशी खबर सुभद्रा योजना शुभारंभ निमंते मंगलवार स्कूल कॉलेज छुट्टी घोषणा। आसंता 17 तारिख अर्थात मंगलवार छुट्टी रहिबो स्कूल और कॉलेज। राज्य में सुभद्रा योजनार शुभारंभ निमंते स्कूल कॉलेज छुट्टी रहिबो। यह केवल भुवनेश्वर पई लागू हेबो। बीएमसी अंचल रे थिबा सबु स्कूल कॉलेज छुट्टी रहिबा सह बीएमसी अंतर्गत समस्त सरकारी ऑफिस और राजस्व मजिस्ट्रेट कोर्ट मध्य छुट्टी घोषणा करा जायछि। एथिसह भुवनेश्वर महानगर निगम अंतर्गत समस्त सरकारी ऑफिस मजिस्ट्रेट कोर्ट छुट्टी रहिबो। शनिवार एने राजस्व विपर्यय परिचालन विभाग पक्षर विधिवत विज्ञप्ति जारी हेबा सह मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर मध्य सूचना दी जायछि। मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर जारी सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी गस्त को दृष्टि रखी भुवनेश्वर में विपुल जनसमागम होबो। एथिपाई भुवनेश्वर में समस्त स्कूल और कॉलेज गुड़िक संपूर्ण छुट्टी घोषणा करा जायछि। सरकारी ऑफिस गुड़िक मंगलवार दिन 2टा जाए छुट्टी रहिबो बोली मुख्यमंत्री कार्यालय कहिसेंती। 17 रे केउमाने पाइबे सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती 5000 टंका। राज्यर बीजेपी सरकार निजर निर्वाचनी प्रतिश्रुति पालन कर आसंता सेप्टेम्बर 17 तारिख राज्य में सुभद्रा योजना कार्यकारी करने निमंते निष्पत्ति नेइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन सेप्टेम्बर 17 तारिख रे होइथिबारु उक्त दिन ही राज्य सरकार सुभद्रा योजना को कार्यकारी करिवे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना दैछन्ति। तेबे जो मानकर फॉर्म ऑनलाइन रे दाखल होई वेरीफाई होई सारिछि सेमानंकु 17 तारिख रे प्रथम किस्ती टंका मिलिबो। एहा छड़ा सुभद्रा योजना को नहीं एक अपडेट आछि जहाँकि आधार सहित मोबाइल नंबर लिंक नथिले सुभद्रा योजनार आवेदन करि परिबे। एथिपाई ओटीपी रो आउ आवश्यकता नाही बोली जणा पड़िछि। यही खबर जना पड़ा पर योग्य हिताधिकारी को सामान्य आश्वस्ति मिली। कहवाकू गले सुभद्रा योजना को संपूर्ण रूप से ओटीपी मुक्त करा जायछि। सुभद्रा योजना आवेदनकारी माने मोबाइल नंबर लिंक और आधार अपडेट पाई जनसेवा केन्द्र और मो सेवा केन्द्र में प्रबल गहली लगाउथिले। एही योजना रे आवेदन करिबा पई राति अनिद्रा होई आधार केन्द्र आगरे भिड़ लगेबार चित्र राज्यर अनेक स्थान में देखा मिलता। एही सुजोग रे दलाल मध्य सक्रिय होई उठिथिले। वर्तमान आधार ओटीपी न देई मध्य फॉर्म सबमिट करि परिबे। सूचना अनुसार 4 सेप्टेम्बर संध्यारू सुभद्रा योजना फॉर्म दाखल आरंभ होईछि। सुभद्रा योजना फॉर्म पूरण पर फॉर्म सहित आवेदनकारी को केवल आधार कार्ड रो नकल दाखल करने हेबो। पूर्वर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहिसेंति जे सुभद्रा योजना आवेदन पाई कौनसी शेष तारीख घोषणा करा जाय नाही। 17 तारीख पर मध्य आवेदन करि परिबे। सेमाने मध्य सुभद्रा योजनार समान अनुदान पाइबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେଦିନ ଯେଭଳି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସେବା ପୂଜାରେ ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେଉ ସେଥିଲାଗି ବିଶେଷ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଠାରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଭକ୍ତ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ 22 ପାହାଚରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଏଏସ୍ଆଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ବାହାର ଓ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଖାଲି ଆଲମିରା ତଥା ସିନ୍ଦୁକଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଏଏସ୍ଆଇ। ଏହାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରାଯିବ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟାହତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ମମତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର। କଲିକତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମମତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ବାସଭବନ ଯାଏଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଜେ ମମତା ଦୁଆର ମୁହଁ ଯାଏଁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଲୋଚନାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦାବିରେ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମମତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଠକ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବସ୍ ଯୋଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକକୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ମମତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଲୋଚନାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁନି। ସିଧା ପ୍ରସାରଣର ଅନୁମତି ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଦାବିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମମତା ଡାକିଥିବା ବୈଠକକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମମତା ନବାନ୍ନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନ ଆସିବାରୁ ମମତା ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ନିଜେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ରାଜି ଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଗତକାଲି ମମତା ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ସ୍ଥିତ ବେଙ୍ଗଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଏଯାଏ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଗଣା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ତାରିଖ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା। ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। UIDAI ଆଧାର ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଇତ୍ୟାଦି ମାଗଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମିଳିଯାଇଛି। UIDAI ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଆଧାରରେ ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 14 ଡିସେମ୍ବର 2024କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧାରରୁ ନାମ, ଠିକଣା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପରି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି 3 ମାସ ସମୟ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଦେବେ କି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଖାଲି ଅପରାଜିତା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ 10-12 ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଯିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବିଜେଡି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଏଭଳି ଏକ ଗୁଜବ ଖେଳାଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କ'ଣ ଠେସା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ବଡ଼ ଆଶା ରଖିଥିବା ଅପରାଜିତା ଏବେ ନିଜ ଖୋଳିଥିବା ଗାତରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। 2019ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତା ନିଜକୁ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ନିଜର ଏକ ଯୁବ ଓ ମହିଳା ବାହିନୀ ଗଢ଼ି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହି ବୁଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2024 ପରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ କାଟତି କମିଯାଇଛି। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ବି ବିଜେପି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି। ଏହି ମୌକାରେ ବିଜେଡି ଏଭଳି ଗୁଜବ ରଚି ବିଜେପିର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡିର ଏଭଳି ଗୁଜବ ଦଳ ଉପରେ ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦଳରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ତାହାକୁ କଳ୍ପନା କରି ସେ ବିଜେଡି ଶିବିରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ଜେଡିଏସ୍ ଏମ୍ପି ପ୍ରଜ୍ୱଳ ରେଭେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାମଲାରେ ଏସ୍ଆଇଟିର ତୃତୀୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ହସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏସ୍ଆଇଟି ଶୁକ୍ରବାର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ 1691 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏସ୍ଆଇଟି 120ରୁ ଅଧିକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ପୀଡ଼ିତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବାରମ୍ବାର ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ, ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତା କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ପୁରା ସମୟ ହସିବା ଉଚିତ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 2020ରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ବାରମ୍ବାର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଅପରାଧ କରୁଥିଲେ ସେ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଏହାର ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ। ଏହି ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଜଣେ ବିଧାୟକ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ଓ ପୀଡ଼ିତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆର୍ଆଇ, ଆଇସିଡିଏସ୍, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ୍, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆର୍ଆଇ, ଆଇସିଡିଏସ୍, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ୍, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ୱେବସାଇଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ www.ossc.gov.inରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ନିଜ ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏହି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲିଙ୍କକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କୌଣସି ହାର୍ଡ଼ କପି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯିବ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ତାରିଖ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିଫ୍ଟରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ତେଣୁ ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ୟତମ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆପଣାଇଥିବା ପର୍ସଟାଇଲା ସ୍କୋର ଭିତ୍ତିରେ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ OSSC ୱେବସାଇଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଦେଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା ହେତୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ, ରାଉରକେଲାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଲାଟ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ PWD ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ 30 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ ଆର୍ଆଇ 559ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ସେହିଭଳି ଆଇସିଡିଏସ୍ରେ 498ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। 827ଟି ଆର୍ଆଇ ପଦବୀ, 786ଟି ଅମିନ୍ ପଦବୀ ଏବଂ 325ଟି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡର ସର୍ଭେୟର ପଦବୀ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି।
प्रति खबर रुषिया यूक्रेन युद्ध को नहीं आसिला शुभ संकेत डोभालको कमाल रुषिया एवं यूक्रेन मध्य चलता युद्ध को शेष करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्यम वर्तमान फलवती होगाकू जाउछि। गत 2.5 वर्ष धरी चलता युद्ध में प्रथम थर पर उभय देश परस्पर प्रति किसी उदारता देखाउछन्ति। रुषिया एवं यूक्रेन प्रथम थर पर युद्धबंदी मानू अदल बदल करिसेंति, जेउथिरे उभय पक्ष 103 जन को मुक्त करिसेंति। न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स शनिवार रिपोर्ट करिछि जे अदल बदल होइथिबा रुषियार सैनिक माने रुषियार कुर्स्क अंचल में बंदी होइथिले। गत मासरे यूक्रेन सेना एहार प्रथम प्रमुख आक्रमण रुषियार एही अंचल को काबू करथिला। सूचनायोग्य निकट में प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गस्त करथिले। से यूक्रेन राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्की को भेटिथिले। या पूर्व प्रधानमंत्री मोदी मस्को गस्तरे जाई राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन को सह कथा होइथिले। निकट में भारतर एनएसएस अभिजीत डोभाल को रुषिया राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन को सह मुहांमुही कथा होइथिले। युद्ध बंद करने पर बुझामणारे से भारतर दृष्टिकोण ग्रहण करने को प्रस्तुत बोली पुतिन कहिसेंति। युद्ध बंद करने को रुषिया को मना करने यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेन्स्की मध्य भारत को यार प्रस्ताव व्यवहार करने को कहिसेंति।